अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल है? ठीक हो? सेहत अल्लाह तबीयत दी ठीक है जी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर थोड़ी जी फसल कितने दिन दी हो गई? तकरीबन मेरे अंदाजे मुताबिक 60 एक दिन दी 65 ਦੀ ਆਪਣਾ तो दूसरा पानी नहीं लाया जैसे नहीं कोई नहीं लाया दूसरा पानी जो फसल 60 to 70 दिन दी हो जाए ना जी, जी हाँ दूसरा पानी ला देना चाहिए। ठीक है तो दूसरे पानी के नाल इन पोटाश वगैरह फ्लड करनी है। हुन अच्छा जेडी आज थोड़ी फसल है ना जी, जी जेड़ा ए बूटा देख रहे हो जी, जी हाँ इस टाइम गोब दी हालत बूटा है बे जी। जी हाँ परू लायो है ना ए देख रहे हो जी, जी हाँ बूटे इस टाइम दाने काट रहे हैं, सिट्टी काट रहे हैं विचों जी हाँ सिट्टा बना रही है जी। ए सिट्टा बना रहे हैं। जी हाँ इस टाइम जेडी खुराक होनी है ना जी, जी हाँ ਇਹਦੀ 11 ਡਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। जी हाँ ਇਹ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी 11 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, जी हाँ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸੇ, अच्छा ਬਾਕੀ ਵਜ਼ਨ ਅੱਛਾ ਦੇ ਸਨ। हम्म, ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾਣੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, जी हाँ ਦਾਣਾ ਮੋਟਾ ਬਣੇ जी हाँ ਤੇ फसल ਦਾ ਰੰਗ बेहतरीन रहे। दाना मोटा कर दी ज्यादा ठीक है वजन और दे इतना हिसाब- मोटा ही ना होवे ना गटू नहीं नहीं वो थोड़ा ही फायदा है ना, अच्छा अच्छा दाना कर दी है। हाँ। वजन वास्ते जेडी इस टाइम बेहतरीन है जेडी डोज आई पई ना अपने बेहतरीन खुराक की जेडी है पोटाश इस टाइम, अच्छा क्योंकि फसल है 65-70 ये दिन की हो चुकी है। पोटाश कितनी पानी चाहिए पोटाश 10 kg फी एकड़ में पानी चाहिए। अच्छा 10 ग्रैनुलर होवे या अपना लिक्विड होवे। अच्छा जो लिक्विड है ना जी, वो 5 to 6 लीटर फ्लड करनी चाहिए। अगर अच्छा। ग्रैनुलर है वो छटा करना चाहिए 10 किलो। ठीक अगर पाउडर टाइप है वो ही फ्लड करनी चाहिए 10 किलो फी एकड़। वो जो टाइम होता है ना, जिस टाइम तक फसल आई खली है ना, जी हाँ। हूँ सिटी बन रही है। जी हाँ इस टाइम अगर पोटाश मिल जाए ना, सिटी तो चंगा बन सी, जी हाँ लंबा चंगा बन सी, जी हाँ वजन दे सी, अच्छा दाना बेहतरीन बन सी। ठीक है और कोई थोड़े थोड़े सवाल हो तो साडा सवाल और केड़ा होना है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ फायदे मानते थे ਅਸੀਂ ठीक है कर लेंगे हम भाई पोटाश बहुत फायदेमंद है। इस टाइम मेरी फसल खलोती है ना जी, जी हाँ ये गोब दी हालत खलोती क्योंकि सिटी तैयार हो रही जी है। हाँ जब सिटी तैयार हो रही है सारा दारोमदार अपना खुराक ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਜੀ। जी हाँ जब सिट्टा तैयार हो रहा है उस टाइम अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਓ ਨਾ, पोटाश ਪਾ ਦਿਓ, जी हाँ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟਾ ਲੰਬਾ ਬਣ ਸੀ, जी हाँ ਬਾਕੀ ਮੋਟਾ ਬਣ ਸੀ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਜਾ ਸੀ। ठीक ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਏਜ ਖਲੋਤੀ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮ ਦੇ जी ਉਹ हाँ पोटाश ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਟੀ अच्छा ਤਿਆਰ अगर ਹੋ ਰਹੀ- नाइट्रोफास नाल ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ जी फास्फोरस होती है ना, ये पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। जो यह मरला है ना जी, जी हाँ ये मरला है ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਟਾ ਲੰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾ 60-70 ਦਿਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। अच्छा फास्फोरस ही वो भी काम तो इसे ही करदी है ना ਜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦਾਣੇਦਾਰ, अच्छा ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, अच्छा ਇਹ ਅਸਰ ਥੋੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੂਟਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸੀ, जी हाँ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਹਿਰਾਂ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਸਨ, ठीक ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ। अच्छा ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ठीक ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਬਣ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, जी हाँ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 5-7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, जी हाँ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। जी हाँ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ, जी हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। जी हाँ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? जबरदस्त रिजल्ट आया है, शाइनिंग आई है, वजन मुंजी आई, वजन दिखते वजन दिखता है, बहुत जबरदस्त फायदे आए हैं। मतलब ਭਾਈ एयरवेज ज्यादा आई है, हाँ ठंड भी पवी आई ढह भी गई आई उसके बावजूद ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਬਿਹਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। बेहतर रही ਨਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹਾਪਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਿੱਤੇ ਮੋੜੀ ਬਿਹਤਰ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। है, बड़ी बेहतर रही ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ
ਗੰਦਮ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੰਦਮ ਤੇ ਇਸ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਟਿੱਲਰ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਟਿੱਲਰ ਕੋ 3 ਨਿੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਕਿ ਟਿਲਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟਿਲਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੰਦਮ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਔਰ ਇਹਦੇ ਟਿੱਲਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਟਿੱਲਰ ਕਿਤਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2-2 3-3 ਟਿੱਲਰ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟਿੱਲਰ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਮ ਖਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੀ ਇੱਕ ਬੈਗ ਅੱਧਾ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਔਰ ਅੱਧਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਹੈ 8 kg ਪਰ ਏਕੜ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖੁਰਾਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਰੀਆ ਵੀ ਹਾਫ ਬੈਗ ਕਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਟਿੱਲਰ ਬਹੁਤ ਕਮ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ क्या तुसी इंतखाब करते हो इस साइड वाली गंदम अच्छी है या इस साइड वाली? ਤੁਹਾਨੂੰ फैसला खुद ही करना पैंदा। ਹਿਊਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ अगर ਅਸੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ फ़ायदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਬੈਗ ਯੂਰੀਏ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ फ़ायदा ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ फ़र्क ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ फ़र्क ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ फ़ायदा ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਵਣ, ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਕਮ ਹੋਏਗੀ। ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ फ़ायदा ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੇ ਸਾਈਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ। ਜਿਤਨੇ ਟਿੱਲਰ ਹੋਣਗੇ ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਟਿੱਲਰ ਕਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लिहाजा अपनी नेचर ਨੂੰ तब्दील करो, रिवायती तरीके छोड़ दो। अगर खुराक कम होवे तो टिल्लर इस तरह सुकड़ जाते हैं। हवे तो पे टिल्लर सुकड़ रहे हैं, और सुकड़न की वजह तो इस दे फोट भी बहुत कम है। हम 3 टिल्लर ने, ये भी 3 4, ये भी 3, लिहाजा इसकी फोट कम है। हुण मैं इसे रुख ते थोड़ा जिहा बह के इहदे विच तुहानूं फ़र्क दस दियां कि हालात वाक़िआत नूं वेखदे होया ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਕਮ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਧਰ ਗੰਦਮ ਗਿਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੱਚੀ ਔਰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਫ਼ਰਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ज़्यादा तो ज़्यादा मेहनत की जाए।
ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छी पैदावार ਲਈ अच्छे फैसले करना बहुत ज़रूरी है। बर वक्त टाइम दी खुराक हर चीज़। ਇੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਖਦੂਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਮਖਦੂਮ ਹਾਊਸ। ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਸ ਬੜੀ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸਬਰ ਕਰ, ਅਸਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ VIP ਕਰਕੇ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰੋਨ ਨਾ ਦੋਏ ਬਰਾਤ। ਹਾਏ ਚਸ ਆਵੇ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਹੈ ਸਫੈਦ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਵੀ ਭਲੇ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਦੇ मतलब एडी को प्यारी लोकेशन है। है लोकेशन है ना, कैमरा असल ना बाहर निकल के बने तो फिर ये स्क्रीन भी असल कोई धुंधली है। मोटरसाइकिल तो है बंदा, हाँ फिर जरा एंट्री मारी हुई है, ठंड लग रही है। अस्सलाम वालेकुम ज़िम्मेदार भाइयों, आज हमने गंदम का विजिट किया उमर अतार भाई के फील्ड में। उमर अतार भाई के पास कम से कम जो है ना 8 एकड़ रकबा है। 4 एकड़ में हमने तेज तरीन न्यू कैम्प की इस्तेमाल करवाई DAP की जगह पे, और 4 एकड़ पे इन्होंने इस साइड पे DAP सोने वाला इस्तेमाल किया। उमर भाई से पूछते हैं कि DAP और तेज तरीन में फ़र्क क्या इनको नजर आया। भाईजान तेज तरीन पाइए रकबा एक के ये ज़मीन भी एक ही मोटर का पानी है। ये ज़मीन जिससे तेज तरीन पाइए ये बहुत कूलेज पे है और 4-4-5 फुट है, बहुत ज़्यादा है। और जिससे DAP इस्तेमाल करके और 3-3 तिले लेकर हैं, लेकिन और इस तरह बन ठाने बहुत अच्छा लगता है। ये रकबा है तेतरीन वाला जी, ये जो गंदम नज़र आ रही है, और ये जो गंदम नज़र आ रही है ये है जी DAP वाले। जरा देखें ये वही एक ही शगुफा, इसका कलर भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत नाल होसन। जिवें कि तुहानू पता है कि असी डेली बेस ते फील्ड दे विच निकलने आ। अज इंशाअल्लाह तुहानू फील्ड दा मुकम्मल रिव्यू करावांगे कि सानू फार्मर बुलांदे न ते फसल विच केड़ी चीज़ असी चेक करने आ, और ये बड़ा सरप्राइज़ होंदा है कि असी अंदाजे ते जाके फील्ड विजिट करने होंदे न। बाकी तुहानू पता है कि ठंड दे की हालात हैं, मैं तुहानू रास्ते दे विच ठंड दे हालात और सारा कुछ चेक भी करासां ते तुसी इंशाअल्लाह अज दे इस मतलब वीडियो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाओगे। असी जी वेखो फील्ड दे विच निकल आए कितनी धुंध और की कुछ चल रहा है, ते शहर दे विच तुहानू पता है धुंध ही धुंध होंदी है। बाकी इंशाअल्लाह देखने आ रास्ते दे विच। बाकी साडा रास्ता काफ़ी लंबा है, तुहानू मैं विखांदा जासां कि गली दे विच हालात धुंध कितनी है, सारा कुछ की है। अच्छा जिवें कि मैं जिक्र कर रहा, मैं नाल नाल गल करता जाना कि जो हालात चल रहे हैं इस दे विच सफ़र बड़ा मुश्किल हो गया है। धुंध बहुत शदीद है, तुसीं देख सकते हो कि निकलना मुश्किल होया पिया है, इतनी शदीद धुंध है। ते फिर भी काम करना ज़रूरी है, फीडबैक और काम बहुत ज़रूरी है। कंपनी भी कहती है काम करके दिखाओ, काम करके दिखाओ, पर इस धुंध में तुसीं देख सकते हो कि जिंदगी मतलब बहाल होना मुश्किल होई पई है। ते फिर भी अगर असी फील्ड दे विच जाने हाँ ते इधर हवेली की तरफ
और देखते हैं कि चौधरी परवेज़ अख्तर की हवेली में क्या हो रहा है। धुंध में सारी ठंड ठंड, ओए ये देख, जानवर छुपे हुए। तुम देख सकते हो, हुई हुई बहुत ठंड है आज लगता है मौसम कोई नहीं खुलना। आया सी ओए होए, गेट खोलना याद ही नहीं रहा। ए अंदर कुतरा शुतरा, अंदर कुतरा या बाहर? अच्छा 9 ਦਾ ਵੱਜ ਗਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੁਤਰੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਗਦਣੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਖਾਵਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਖਲੀਆਂ 9 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇਧਰ ਵੇਖੋ ਖਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੱਟਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕੱਟਾ ਹੈ। ਕੱਟਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕੁਤਰਾ ਤੇ ਹੈ। इतनी ठंड है ना कर ए बौं दे विच गलोरे लुके पे देखो कुत्ता ते बिल्ला कट्ठे बैठे न। बिल्ले दी हालत चेक करो, ओए होए बिल्ला तो बिल्कुल ठहरिया पे। मैं हाथ ही नहीं ला सकता, यकदम में सुटना। ठंड तो दी हालत वेखो, इनको कुछ गरम खवा, कुछ ऊंचा छूचा फाड़ लिया। आ एक तुरा नसदा बौं दे विच वेखो तूड़ी दे वे लुके बैठे न। ठंड इतनी ज़्यादा है, इधर चेक करो चेक करो चेक करो, बहुत ठंड। और 10 बजे का टाइम होने वाला है। कतूरा देखो की कहता है, नस गया। बिल्ले की हालत ख़राब है, ठंड तो सारी रात किधर फिरदा रहा शिकार की तलाश विच। ठंड दे विच गड्डी असी स्टार्ट कर लईए ते हुण असी चलीए जी अपना इलाके दे विच। तुहानूं इलाके की पोजीशन विखाने आ। गड्डी की स्क्रीन ते त्रेल ही त्रेल है। आज तो इलाके का विजिट भी करावांगे। तो देखो आवाम सुती हुई है, हले गेट मिनिमम बंद।